الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب الشروط فی المعاملہ، باب ہے معاملات میں شرطیں لگانے کا بیان۔ کہنا یہ چاہتے ہیں آپ کوئی کاروبار کریں، کوئی لین دین کریں یا اسے اور زندگی کے کوئی کارنامے ہوں تو اس میں اگر کوئی شرط لگائے، جیسا کہ لوگ لگاتے بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے زندگی کی، تو اس کے تعلق سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2719، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں، قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل، کہ انصار کے لوگوں نے کہا، یعنی انصاری صحابہ، آپ کو پتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے خاطر گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنے والے، اور مہاجرین کی مدینہ کے جن لوگوں نے مدد کی ہے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی یہ ہوتا ہے مدد کرنے والے، تو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خاطر ہر طرح سے مدد کی، اور اظہار و قربانی کی وہ مثال قائم کی کہ ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں ملتی نہیں۔ تو اسی کا واقعہ ہے کہ جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے مدینہ تو ان کے سامنے مسائل پیدا ہو گئے، ان کے کھانے کا، ان کے سہنے کا، روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا۔ آج کی طرح اتنی ساری روزی روٹی حاصل کرنے کے دروازے نہیں کھلے، محدود آبادی تھی، محدود کاروبار تھا، تو ان کے سامنے زبردست مسئلہ پیدا ہوا۔ تو انصار کے لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ہے، ہمارے یہ کھجور کی جو باغ ہے اس کو آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائی یعنی مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ کتنی بڑی دریا دلی انہوں نے دکھائی، کہا یہ ہمارا باغ ہے، آدھا 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 ہمارے مہاجرین بھائیوں کو دے دو اور آدھا ہمارے پاس۔ ایسی باتیں آج تو میں وہی کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں ایسی چیزیں کرنے کے لیے نا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کو کہہ دینا یہ چلو میں وہاں سے تمہارے کو بابت ہوتی ہے نا، کوئی کمپنی والا آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس 50,000 موبائل ہے، وہ کہے یہ موبائل مجھے دے دو اور 2 مہینے کے بعد میں آپ کو 1 لاکھ کی ایک دم نیو موبائل دوں گا، تو آپ کو اگر تھوڑا بھی صبح ہوگا نا تو وہ کہ نہیں صاحب ہونے والا نہیں، کہ ایسا نہ ہو 1 لاکھ کے چکر میں ہمارے 50,000 بھی ڈوب جائے۔ آپ کب کہو گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا صاحب یہ کمپنی والا بالکل صحیح بولتا ہے، 100% آپ کو یقین ہوگا، تب جا کر کے آپ 50,000 دیں گے اور انتظار کریں گے کہ 1 لاکھ والی موبائل آئے۔ تو ایسے وہ جو صحابت ہے نا، چاہے وہ انصار یا مہاجر، ایسے بہت زبردست ایمان تھا کہ اگر ایسی قربانی دے رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جو دے گا نا اس کا یہ ساری دنیا کی نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا زبردست ایمان ان کا تھا۔ اور آج بھی تو ایمان بہت مضبوط تھا، اس ایمان کے نتیجے انہوں نے کہا ہمارا باغ 2 حصوں میں بانٹو، ایک ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دو اور ایک ہمارے پاس رہنے دو۔ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ بھائی ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہ آپ نے منع کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے باغ کو تفسیر کر کے۔ اچھا یہ بات نہیں، بلکہ نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی تھی کہ اب یہاں تک کہا تھا کہ ہم میں سے جس کے بعد 2 بیویاں ہیں وہ ایک کو طلاق دے دیں اور مہاجر بھائی ان سے نکاح کریں، ایسی بھی قربانی دینے کو تیار تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ فَقَالَ تَنْفُونَنَا الْمَعُونَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطِعْنَا۔ تو پھر مہاجرین نے کہا ایسا ہے، انصار نے کہا ایسا ہے
तुम हमारे बाग में काम करो। भाई ये बाग फ्री फोकट का आप आपको नहीं दिया, तो ऐसा हमारा बाग है और आप मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तो हम क्या करेंगे, उसके फल में आपको शरीक कर लेंगे। यानी जो फल होगा उसमें इतना आप ले लेना और इतना हम ले लेंगे। यही है मामला में शर्त ये कि मेहनत आप करोगे, बाग हमारा है, पैदावार जो होगी ऐसा ऐसा कर देंगे। ये बाप से ताल्लुक है। तो क्योंकि उनको भी फिक्र थी ना कि भाई हमारे भाइयों का मसला हल होना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि अल्लाह का रसूल इसके लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, काम आप करो, बाग हमारा है, मेहनत आपकी, और उसके बाद फल बांट लेंगे। कालू समय ना वाते ना ने कहा ठीक है, हमने सुन लिया और एहसास किया, वो राजी होगी, वो इसको करने के लिए तैयार हो गए। कि ये बाप से ताल्लुक है कि मेहनत वो करते थे, और वो थे भी खुददार किस्म के लोग, मेहनत करके हासिल करना चाहते थे, फ्री फोकट का नहीं। तो देखिए ये शर्त लगाई, तो कुछ ऐसी शर्त है जो जायज है, वो आप लगाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, और कुछ नाजायज भी शर्त है। जैसे ये कहा गया इसी में कि ये हमारा बाग है, मेहनत आप करो, और जो पैदा होगा फल बांट लेंगे, जो भी आप तय कर ले, आधा आधा, 1/2, 1/3, जो भी तरीका हो कर लेंगे, ये सही है। लेकिन अगर इसी में ऐसा कर दिया जाए, मेहनत आपको सब कुछ करो, बाग हमारा है, हमको आप 5 कुंटल खजूर दे देना, बाकी आप जानो आपका काम करो, ये सही नहीं। इसमें पंगा है, इसमें आगे चल करके मामला टेढ़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब बाग में फल अच्छा आया तो बाग का मालिक कहेगा यार मेरा तो नुकसान हो गया, अब ऐसा आइंदा में क्या करूंगा, 5 कुंटल के बजाय 10 कुंटल करूंगा, और अगर कम पैदा हुआ तो बाग वाला कहेगा मेरा तो मजा आ गया, और जो मेहनत करके परेशान उसका तो नुकसान हो गया ना। उसके नतीजे में फिर दोनों के अंदर कीना कपड़ा, और ये भी होगा ना, वो कहेगा साहब हमारे बस की बात नहीं है, आपकी बात को संभालना, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। तो उसमें कि जो पैदावार हो उस पर रिवायत जो होगा, उसका अगर नुकसान होता तो दोनों सब्र करेंगे, फायदा होता तो दोनों हासिल करेंगे, तो उसमें वो बात नहीं हो। जिसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप किसी के बिजनेस करने वाले के साथ पार्टनर बन जाए, और आप कहिए मेरा रकम है या मेहनत करो, जो भी नफा होगा हम दोनों उसमें इतने 1% बांट लेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहें ये मेरा 1 लाख रुपया है, आप बिजनेस करो, हमको इस 1 लाख रुपए के बदले में हर महीना 5,000 रुपया देते रहना, बाकी आप जाओ और आप ये नहीं, ये बिजनेस तो सूद हो गया ना। इसमें क्या होगा कि भाई जो बिजनेस आपके पैसे से कर रहा है, हो सकता है खूब कर रहा हो और आपको वो थोड़ी रकम मिल रही है, हो सकता हो कुछ भी ना कर रहा हो, वो परेशान हो, ये सारे चांसेस है ना। और जब नफा नुकसान के साथ हो जाएगा तो जो फायदा होगा दोनों को मिलेगा, नुकसान होगा तो पैसा आपका, मेहनत उसकी। तो ये इस्लाम के जो उसूल है ना, बहुत मजबूत उसूल है। और इस्लाम का जो निजाम ये नहीं किसी के साथ कमाओ, इस्लाम में कि ऐसा कमाओ कि नफरत ना हो, अदावत ना हो, कीना कपट ना हो। यही वजह है जितने दुश्मनी के रास्ते थे सब पर इस्लाम ने रोक लगा रखी है, और जितने प्यार मोहब्बत के रास्ते थे सबको खोल करके रखा है। ये सब सुनने के बाद, कहने के बाद अफसोस होता है कि जो मजहब इस्लाम मुसलमानों को तालीम सिखाता है, इसके बावजूद दीनदारों का हाल ये है कि दिल आपस में नहीं मिलते, अदावतें हैं, दुश्मनी है, कीना कपट है, बुग़्ज़ो हसद है, एक दीनदार दूसरे दीनदार के पीछे बुराई में लगा हुआ। यह अफसोस होता है। जिस इस्लाम ने यह सिखलाया कि काम ऐसा करो कि दूसरे भाई को तकलीफ ना हो, काम ऐसे हो गए कि तकलीफ ही तकलीफ है, यह अफसोस होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाला आमीन तो कहने सुन ज्यादा बरकत दी, तौफीक अता फरमाए।